തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഥക് വർക്ക്ഷോപ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഭാരത് ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജയ്പൂർ ഘരാന കഥക് നർത്തകിയും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായ മോനിസ നായിക് വർക്ക്ഷോപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. 3 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തകലയുടെ ഭംഗി, ഭാവം, ലയതാളങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപൂർവ അവസരം ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പദ്ധതിയായ ഒപ്പോൾ വിദ്യയുടെ ഭാഗമായാണ് ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ 16 വരെ കഥക് വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. 150ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത വർക്ക്ഷോപ്പ് സാധാരണ ഒരു നൃത്തപാഠമല്ല, ശാസ്ത്രീയ കലാരൂപങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ ആത്മവിശ്വാസവും സാംസ്കാരിക അഭിമാനവും അവബോധവും കഥക് നൃത്തരൂപത്തിൽ മൂല്യവും വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പാഠവേദിയായി മാറി. ദേശീയ പ്രശസ്തി നേടിയ കലാകാരിൽ നിന്നും നൃത്തരൂപം നേരിട്ട് അഭ്യസിക്കാൻ ലഭിച്ച അപൂർവ അവസരമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ആ അപൂർവ നിമിഷങ്ങൾ പലർക്കും ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറി. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കഥകിന്റെ ആവേശം നിറയ്ക്കാനും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു കൊടുക്കാനും ലഭിച്ച അവസരത്തെക്കുറിച്ച് ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ മോനിസ നായിക് M5 ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. A lot of times when I meet people, they always say that they don't know about Kathak. They see because there are so grand festivals are happening in Trivandrum, Nishagandhi festival or so many festivals are there. But they want to know at least that basic the structure, what it is. So who are join the institute for learning proper, that's another thing. But that's why this kind of workshop schedule we thought that we must plan so that to give the glimpse of this beautiful classical dance from North India. So last 3 days the students who have joined, they are from here also, out of Trivandrum also, they specially came here. And the best part is a lot of them they are Kuchipudi and Bharat, they are learning also. But while working with them, I felt that now only they came to know that the repertoire, how rich is the repertoire of Kathak. It's not just when we watch movies and all, always a part, one song we see somebody is dancing. So they will wear a angrakha or something, then they will get a feel that okay, that is Kathak. So that image got washed away. They understood how the history of the Kathak, how it is that it is rich, how the Natya Shastra is linked with that. So they got that idea and the basic steps they learned, and today they are going to present our very famous Ganesh Paran also. That was great. But the one thing I must tell, that nothing is possible alone. So like with Cameo and Khanak we planned this, but 2 people are there, the organization are there because of whose support this was possible. One is of course Bharat Bhavan, because of this venue where we are doing Bharat Bhavan, Shri Pramod Payuna ji, and Rotary Club, Mr. Ani ji. Such a wonderful support, because without this we cannot survive. Always from the ancient times, during the temple, during the court times, we need the patronage of this kind of the people who are passionate about art and culture. So they are like that. So my heartiest thanks to them for this. The thing is that if people are not passionate about art and culture, that thing doesn't come naturally. So that is the difference between the people, all the honorable people from Rotary Club Trivandrum East, who actually supported us in many ways. Not only the venue, or not only so many things, like for example, their dancers are practicing from morning to evening, just arranging a small snacks or tea. We can think, oh, just a day. It's not like that. That minimum thing also, how much positivity. Then the flex, the publicity, the PR work, so important nowadays. Nowadays the social media and everything. This all things that support, it helps us in growing, actually supporting this art form. So I am really grateful to them. യുവാക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക, സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ്റ്റ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഒപ്പോൾ വിദ്യാ പദ്ധതിയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരവും പങ്കുവെക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. കുട്ടികളിലെ വാസനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ്. ഒപ്പോൾ വിദ്യാ പദ്ധതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം മൂല്യങ്ങളും സംസ്കാരവും കൈമാറുന്ന, ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസര വാതിൽപ്പടിയായി മാറുന്നു. റോട്ടറിയുടെ ആഗോള മുദ്രാവാക്യമായ സർവീസ് എബവ് സെൽഫ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന മികച്ച പ്രവൃത്തിയായി ഇത്തരം പദ്ധതിയിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ശ്രീ മോണിക്ക നായിക്കിനോട് നന്ദിയാണ് പറയുന്നത്. റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറയുകയും മാഡം ഇവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് 3 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നതും, അപ്പം ഇതിലൂടെ പാഷനുള്ള ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് 3 ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ മാഡത്തിനെ പോലെ ഒരാൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് തന്നത്, മാഡത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളോട് സഹകരിക്കാനും പറ്റിയത് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ റോട്ടറിയുടെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യ എന്നുള്ള ഇത് കൊടുക്കുക. കഥക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് നമുക്ക് 3 ദിവസം കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റി. അതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. കാര്യം ഒരു പ്രഗത്ഭ നർത്തകിയാണ് മാഡം. അപ്പോൾ മാഡമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. M5 ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.